Buying a flat as a part of investment is nonsense. स्टॉक मार्केट म्हणजे जुगार आहे. ते गुजराती मारवाड्यांना जमतं, आपल्याला जमत नाही. नेव्हर एव्हर इन्व्हेस्ट इन सम पेनी स्टॉक्स. ज्यावेळेला तुम्ही चार्ट योग्य पद्धतीने बघायला लागता त्यावेळेला तुम्हाला त्या कंपनीमध्ये काय चाललंय ते दिसायला लागतं. पण हे आम लोकांना काय होतं माहितीये का, की मला पैसे किती मिळतात यापेक्षा माझं इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कसलं टाईट आहे हे दाखवण्यात इंटरेस्ट जास्त. I strongly believe that a person who understands market should earn from market and not by teaching. I realized the power of compounding and that changed everything. सर, सगळ्यात आधी तर ऑल ऑफ अस आर ऑन्ट्रप्रिन्युअर्स आणि आम्ही सगळे जण आपापल्या क्षेत्रामध्ये आपापल्या इंडस्ट्रीमध्ये झोकून देऊन काम करत असतो. इकडे मॅन्युफॅक्चरिंग मधले आहेत, इकडे सर्व्हिस इंडस्ट्री मधले आहेत, इकडे काही एक्सपर्ट्स आहेत, प्रोफेशनल सुद्धा आहेत. अँड आय कन्सिडर देम दे आर रिअली डुईंग वेल ॲज फार एज देअर बिझनेस इज कन्सर्न. पण अल्टिमेटली सर, मी नेहमी असं सांगत असतो आमच्या सगळ्या उद्योजक मंडळींना की बिझनेसमध्ये एका स्टेजला आल्यानंतर युअर पर्सनल फायनान्शियल वेलबिंग शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन युअर बिझनेस. जर आपलं संपूर्ण आर्थिक स्थैर्य जे आहे ते जर फक्त आपल्या बिझनेस मधून येणाऱ्या उत्पन्नावर जर अवलंबून असेल तर मग बिझनेसमध्ये लागणारी ग्रोथ आहे, बिझनेसमध्ये लागणारी रिस्क आहे, ती घेण्यासाठी कुठेतरी मग आपण चाचपडतो. कारण आपल्याला मग सगळ्यात महत्वाचं आपलं पोटा पाण्याचं काय हे महत्वाचं असतं. सो त्याच्यामुळे आय ऑलवेज टेल ऑल अवर ऑन्टरप्रिन्युअर स्टुडंट्स दॅट यू शुड हॅव युअर पर्सनल वेल्थ क्रिएशन प्लॅन अँड दॅट शुड बी इंडिपेंडंट ऑफ युअर बिझनेस इन्कम. And it can be of there can be multiple vehicles, multiple ways, and I think equity investment is one of the important ways. आणि त्याच्यामुळे वॉरन बफेटचं एक स्टेटमेंट आहे की इफ यू डोंट अर्न while you're sleeping, you will keep working throughout your life. So whether you have a business or an industrial unit or whatever activity you have, for working in that, you are putting lot of efforts throughout the day. But there should be some area of your investment which will take care of your present and future. And that is called earning passive income. The amount of passive income that you earn should be so substantial that your active income should not be put to any kind of risk at any time. And this is something that most of the people don't understand. They put all their efforts in their business, in their profession, and they don't give much importance. I also committed the same mistake when I was younger. I thought like, I'll keep working and I'll keep making huge amount of money. But when I entered market 31 years ago, I realized this importance of multiplying your wealth at a different place. I realized the effect of compounding, the power of compounding, and that changed everything. And one more thing that happens with this kind of passive money is that the moment you get huge amount of money, you realize that there is no point in wasting my money here and there. So your lifestyle becomes very simple and sober. Because till the time you earn money, you believe in showing it. You want to impress the people. That see, I've got this phone, I've got this car, I stay here, this is my lifestyle. I am sitting in this hotel, 5-star hotel every now and then. I'm a member of this particular club. You're trying to make a show of it. You're trying to show because you don't have it. Right? The moment you start earning disproportionate amount of money that you're not thought of, all of a sudden your consumption pattern becomes sober and soft. You are firmly grounded, and that helps you in your profession.
You Fantastic. tend to take right type of decisions. You're not bothered about your future. Quietly you start enjoying things that you're doing without worrying much about what will happen tomorrow. Because one factor has taken care of everything. So this is something that I would like to tell to all these young boys and girls who are taking interest in their own activities. But this is one part which is absolutely essential. I'm telling you, after having spent more than 3 decades in markets, I can tell you that as far as Indian economy is concerned, as far as Indian markets are concerned, we are all fortunate. I'm more fortunate because I have seen the old days when we used to spend our time in farms. म्हणजे तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, मी शेतात ऍक्च्युअली काम केलंय, म्हणजे नांगर चालवलंय. आमच्याकडे शेत नव्हतं, पण मित्र सगळे शेतकरी होते, मग त्यांच्याबरोबर नांगर चालवलं, लावणी केली, खुरपणी केली, भाजणी केली, जोडपणी केली. गणपतीच्या कारखान्यात गंमत म्हणून गणपती तयार केले. सगळे उद्योग लहानपणीचे आता तुम्हाला बघायला पण मिळणार, असे सगळे उद्योग लहानपणी केलेत. आणि तिथे त्या चिखलात खेळल्यानंतर ऑल ऑफ अ सडन अशी फेज आली आहे की 24 तास एसी मध्ये कॉम्प्युटरच्या गराड्यात तुम्ही सतत फोनवर. ही जी चेंज, हा जो मेजर चेंज झालाय आपल्या इकॉनॉमीमध्ये, त्याचे आम्ही विटनेस होत, आमची पिढी. अँड वी आर फॉर्च्युनेट की तिथपासून सुरुवात केली. ज्या वेळेला मेरी दोस्ती तेरा प्यार सारखी पिक्चर यायचे, हिरो कायम भिकारी असायचा, त्याच्या घरात फुटलेल्या भिंती असायच्या, फाटलेले कपडे असायचे, घरात 10-12 भावंड असायची. त्या फेज मधनं आम्ही इथे आलो. सो वी कॅन सी द वास्ट डिफरन्स इन द लाईफस्टाईल. आणि नशिबाने त्या लाईफस्टाईलला मॅच होणारी ऍक्टिव्हिटी मिळाली, आणि त्या ऍक्टिव्हिटीतनं मला एक्सपेक्टेशन पेक्षा जास्त पैसे जनरेट करता आले. व्हॉट आय एम ट्राईंग टू टेल ऑल ऑफ यू इज that this part of your life, passive income, you must consider, and your children, that's the real age to enter and start your working. So by the time you are 30, you're well off. You are ready to retire at 40. You can just roam around the world and enjoy life with your partner. That should be our plan. Marathi and South Indian लोक in particular have this tendency की त्यांना असं वाटतं की आपण दिवसभर काम केल्याशिवाय दिवस चांगला गेला. It's a misconception. Even by working for a few minutes and few hours, you can really make huge amount of money. आता मी याला काल माझ्याकडे आम्ही बसलो होतो, आजचा सगळा विचार करत. मी याला म्हणलं, माझा मुलगा लंडनला असतो, तो MS करतोय ह्याच्यात रिस्क मॅनेजमेंट मध्ये, फॉरेक्स मध्ये काम करतो. त्याचे ट्रेड्स बघितले, अमाउंट ऑफ मनी दॅट ही कुड अर्न विदाउट पुटिंग लॉट मेनी एफर्ट. ही इज एन एक्सपर्ट इन दॅट. Is something to be seen to believe. तर ही एक ऍक्टिव्हिटी मी तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही तुमच्या आजूबाजूची मुलं मंडळी सगळ्यांनी याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आपल्याला लहानपणापासून शिकवायला जायचं घरी, ते स्टॉक मार्केट म्हणजे जुगार आहे, ते गुजराती मारवाड्यांना जमतं, आपल्याला जमत नाही, असं काही नाहीये. आणि मला माहितीये, मला असं वाटतं ते दांडेकर वारले ना आता, कॅमलिनचे. येस, त्यांना एकदा मी त्यांच्या बरोबर होतो, बराच वेळ होतो आम्ही बरोबर. अशाच एका कंपनीमध्ये मी काम करायचो, तेव्हा त्यांना इन्व्हाइट केलं होतं. मी आणायला त्यांच्या घरी गेलो. त्यांना आणायचं डिसिजन घेताना आणि त्यांना आणताना वगैरे बराच काळ मी त्यांच्या बरोबर होतो. ते मला सांगायचे, आपले मराठी लोक आहेत ना म्हणे, एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे यांना
मोठे पैसे कमवण्याची स्वप्नच बघत नाही. माझ्याकडे 100 कोटी असले पाहिजे, 500 कोटी असले पाहिजे असा विचार नाही करत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे थोडेसे पैसे आले ना की हे सोशल होतात. मी सोशल वर्क कर, अरे कसले भत्र्याचं सोशल वर्क कर. तुमची ऍक्टिव्हिटी इट सेल्फ इज अ सोशल वर्क. आणि कॉम्प्लेक्सन्सी लगेच येते. जसं आपण म्हणतो ना की आमची कुठेही शाखा नाही हे सांगायला त्यांना मजा वाटते. तर तसं नाहीये ना ते. म्हणजे मी जेव्हा बीएससी मध्ये, आता हल्लीकडे या कोविडच्या नंतर माझं बीएससी मध्ये जाणं ऑलमोस्ट बंद झालंय, आणि वेळ पण मिळत नाही. पण तिथे मी जे बघायचो ना, म्हणजे ते जे चित्र होतं ते असं विचित्र होतं की 3-3, 4-4 जनरेशन मार्केटमध्ये काम करणारे ब्रोकर्स, त्यांचे ऑफिसेस सांभाळणारे सगळे मराठी आणि साऊथ इंडियन लोक, ते 2 तास ब्रोकर यायचे आणि शेकडो कोटीचे व्यवहार करून द्यायचे. माझी तर गंमत सांगतो तुम्हाला, ब्रोकर साठी मी रिंग मध्ये आहे. रिंग होती बीएससी ला, जर तुम्ही बघितलं मोठी रिंग आहे, 500 माणसं. आता तिथे माझे लेक्चर्स व्हायचे. 500 माणसं अशी ट्रेडिंग करायची फिजिकली. ती ब्रोकरची माणसं असायची. मी तिथे गेलो, माझ्या ब्रोकर पण महाराष्ट्रीयन होता. पाठीमागे बॅच लावून नंबर आमचा असायचा. अरे मला बोलताच येत नाही तिथे. माझ्याशी कोणी, मला गुजराती येत नाही, मारवाडी येत नाही, मला इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आणि तिथे कोणीच ते बोलणार नाही. 8 दिवस गेलो वेड्याला, इकडे तिकडे फिरायचो आणि घरी आलो. पण ती मुलं आहेत ना, ती 18 वर्षाची झाली की तिकडे असायची. दॅट्स अ कल्चर. असं गंमत सांगतो तुम्हाला, आपले लोक कसे असतात. इथे आमच्या बीएससी ला तो दलाल स्ट्रीट आहे ना, दलाल पथ, तिथे एक मोठं सेईंग आहे की भाव भगवान आहे. तुम्हाला बोललो परवा, भाव भगवान आहे. आता आपले मराठी लोक काय म्हणतात, भाव भगवान आहे. मनी जसा भाव असेल तसा माझा देव. गरीब ते म्हणतात भाव भगवान, प्राइस इज गॉड. दिस इज द वे पीपल डिफर. आपल्या कुठल्याही संतांनी हे सांगितलं नाही की पैसे खूप मिळायला पाहिजेत म्हणून. त्यामुळे ठेवले आनंदे तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे, समाधान महत्वाचं समाधान आहे. ते हे ऍटिट्यूड बदललं पाहिजे ना. परवाच्या दिवशी शाहरुख खानचा याला मी व्हिडिओ पाठवला, शाहरुख खानचा. तो सांगतो की अरे हे असं काही नसतं, शांत जीवन, शुद्ध जीवन, त्रास नाही कुठला, टेन्शन नाही कुठलं, स्ट्रेस नाही कुठला, असं जगणं नसतं. जर तुम्हाला अँबिशन असेल तर तुम्हाला त्रास होणार, तुमचं ब्लड प्रेशर वरती जाणार, तुम्ही स्ट्रेस्ड असणार, तुम्हाला स्लीपलेस नाईट्स असणार, हे सगळं असणारच आहे. लेट्स ऍक्सेप्ट इट बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव्ह बिगर लाईफ. नाही का? तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव असेल. मी काही शिकवण्याचा प्रयत्न करत नाही, मी फक्त एवढंच मला सांगतोय की आपल्या लोकांनी काहीतरी वेगळा विचार करायला पाहिजे. आणि मार्केटमध्ये एवढी मेहनत करायची गरजच नाही. मेहनत तुमच्या फील्डमध्ये करा, इथे पैसे कमवा पॅसिव्ह. सो सर, एवढं तर कळतंय की मार्केट हा तुमचा आत्ताचा जो एक सुरुवातीची प्रस्तावना जी तुम्ही सांगितली त्यामध्ये कळलं की असं एक माध्यम आहे ज्या माध्यमामध्ये भरपूर पैसे कमवता येतील. आणि आपल्यापैकी बरेच जण जे आहेत त्या पर्टिक्युलर फ्लो पासून जरा थोडेसे बाजूला राहतात. पण आम्ही सगळे या फ्लो मध्ये काही जण तर आहेत, काही जण तर बऱ्यापैकी आहेत, आणि काही जण येऊ इच्छितात. सो मी सगळ्यांना रिप्रेझेंट करून काही प्रश्न विचारेन. व्हॉट आर द बेसिक प्रिन्सिपल्स, मूलभूत तत्व, जर इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट मध्ये जर कोणाला जायचंय, यु नो, इफ एनीबडी इज थिंकिंग अबाउट इट टू क्रिएट वेल्थ ओव्हर द लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. तर मी सगळीकडे जेव्हा जातो ना बोलायला, तेव्हा सगळ्यांना सांगतो की ट्रेडर आहे ना, ट्रेडर, when I say trading, it is short term. Maybe scalping, when you buy and sell within minutes. So I may decide to buy, say, 5,000 shares of any company, and within minutes, by earning 2-3 rupees, I'll sell it. This is called scalping. Next is intraday trading, where you open your positions during the day and you close your positions during the day. Then there is something called swing trading, when you
hold position for few days or maybe weeks. Then you have short-term investment, where you make investment and hold the position for a few months, few quarters. And long-term investment, where you make investments and hold the position for years. So I would suggest to all of you that focus your attention on investments, whether short term or long term. Short term or long term. And the secret is to select a good stock. And hold it. And as the price doubles your average acquisition cost, suppose I buy a stock at around average price is around 100, and the stock becomes 200, then sell 50% of it, so that your cost-free investment is creation of wealth, because that stock you will hold for a very long time. You will keep making income in the form of dividends, right? And then emotionally you will not be involved in that stock. You know for sure at the point of entry that it's fundamentally a good stock, right? Then you also know that it is cost-free stock. And second thing that happens is that you get money by selling 50% of it. You get money which could be invested in some other stock. Otherwise, every time, from where are you going to pull money? Right? So this is one simple formula. Invest in long term, good stock. Never ever invest in some penny stocks. Most of the investors, now मार्केटची जशी यांनी फेस सांगितली की बाबा जेव्हा पानवाले आणि दूधवाले, मला लिटरली माझा माळी आहे ना, माळी, तो मला फोन करो, साहब आप हो कहा? मला काय, माझ्याकडे काय काम पडलंय सर? माझी मिसेस जनरली डील करते त्यांच्याशी, तो हमें आपको मिलना है अर्जेंट, बोलो कुछ पैसे विसे का ये है तो मैडम से बात कर लो. अरे नहीं साहब, इन्वेस्टमेंट करनी. Now this stage has come where छोटी छोटी माणसं आहेत ना, त्यांना सुद्धा हे कळायला लागलं की अरे यार, मार्केटमध्ये अशी स्टेज आली होती 90s मध्ये. मी नवीन होतो त्यावेळेला. यू वोंट बिलीव्ह दिस, महिन्याला 100 शेअर्सचं लिस्टिंग व्हायचं. नवीन कंपनी, न्यू इश्यूज, आयपीओज येतात ना आता, त्यावेळेला आयपीओज नाही म्हणायचे, त्यावेळेला न्यू इश्यूज म्हणायचे. न्यू इश्यू फॉर्म यायचे असे, फिजिकल होतं सगळं. आणि 100 कंपन्या यायच्या आणि त्याच्यातल्या 90-95 कंपन्या गायब व्हायच्या. दॅट वॉज द इरा ऑफ हर्षद मेहता. नाही, आफ्टर पोस्ट हर्षद. सो सर, तुम्ही सांगितलं इन्व्हेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर द शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म, आणि एक चांगलं सांगितलं, चांगला स्टॉक निवडा आणि मग तो डबल झाल्यानंतर त्याचे 50% अमाऊंट. सर, हा जो चांगला स्टॉक निवडा हा जो आहे विषय, मी सांगतो ना, सो त्याचं काय की यांना ते चांगलं कळेल. हे सगळे स्वतःचं ऑर्गनायझेशन असलेली माणसं आहेत. एक कंपनी आहे ज्या कंपनीमध्ये प्रमोटर्स, ओनर्स स्टेक 30% आहे. यू अंडरस्टँड व्हॉट इट इज? 30% इक्विटी जी आहे ती ओनर्सची आहे. दुसऱ्या कंपनीमध्ये 50% इक्विटी जी आहे ती ओनर्सची आहे. आणि तिसऱ्या कंपनी, सेबीच्या रूल्स प्रमाणे ना, मॅक्सिमम लिस्टेड कंपनीमध्ये मॅक्सिमम होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स कॅन बी 75% ऑफ द इक्विटी. तिसरी कंपनी आहे त्याच्यामध्ये 75% ऑफ द शेअर्स आर हेल्ड बाय द प्रमोटर्स. Which company is good? Simple. Because if the owner is not interested in the company, why should I take interest in that company? So hire the promoter's stake in the company. Better is it. एक कंपनी कुठली इव्हॅल्युएट करताना आपण काय सिंपल गोष्टी आहेत, ह्या लोकांनी ना एवढ्या कॉम्प्लिकेटेड केल्यात ना गोष्टी.
कारण अकॅडमिक्स मध्ये आपल्याकडे काय, जोपर्यंत कॉम्प्लिकेशन नाही ना तोपर्यंत ऍडव्हान्समेंट नाही, आणि प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये जोपर्यंत सिम्प्लिसिटी नाही ना तोपर्यंत ऍडव्हान्समेंट नाही. हा फरक आहे. म्हणजे मी एका ठिकाणी कुठेतरी काय आर्टिकल लिहित होतो, माझं इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये काय तर कुठेतरी लिहित होतो, तर मी एक वाक्य लिहिलं होतं, सिम्प्लिसिटी is a test of excellence. Complexity is a mark of mediocrity. And this is applicable to individuals also. When you look at a person and you see that a person is complicated लगता है ना, आदमी is not straight, it's not simple. Something is wrong with that person. Always. My management background is that I am a person from HR. So we have this ability to understand a person, and this is the most important thing. जास्त मेकअप केलेला माणूस असतो तो खोका असतो. त्याला सिंपल कारण आहे, मेकअप मीन्स व्हॉट? मेकिंग अप. टू मेक इट अप. व्हॉट आर यू गोइंग टू मेक इट अप? युअर वीकनेस. सो जेवढा वीकनेस तेवढा मेकअप जास्ती, जेवढा मेकअप जास्ती तेवढा खोका जास्ती. सो सर प्रमोटर स्टेक हा एक पॉइंट आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज प्रमोटर स्टेक. Yes. Because if owners are interested in company, I may take interest in that company. Otherwise, why should I think about it? Yes, that is the first point. Like second point. Second is the most important point. How do you judge whether a person is stable or not? By looking at his liquidity position. Yes or no? How much amount of money you have kept in your bank? How much amount of liquid assets you have will indicate whether you are stable financially or not. Okay. Correct? In case of companies also, I look at free reserve, general reserves in the balance sheet. General reserve. General reserves. So first, they are basically the liquid. Generally the liquidity, and that indicates the strength of a company, that it has kept huge amount of money. And if I look at the multiples, like how many times its equity is there in the general reserves. Correct? Bigger the amount of general reserves, stable is the company. Right? Owner is interested in company, company is financially stable. Third factor, loans and advances. Against this general reserve, how much amount of loans, secured or unsecured, the company has. Bigger the amount of loans compared to reserves, weaker is the company. These are all simple things. There is, when people make it complicated, I don't understand it. The ultimate discovery of mine is so very simple that if you look at my chart, you will find nothing there. No indicator. Indicators are like Baisakhi. तुम्ही म्हणाल मी RSI वापरतो, मी ROC वापरतो, मी मुव्हिंग ॲव्हरेज वापरतो, तुम्ही जर टेक्निकल्स बघत असाल तर असे सगळे इंडिकेटर्स लोक वापर. मूर्ख. इंडिकेटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस. फोकस युअर अटेन्शन ऑफ प्राइस अँड प्राइस टेल्स यू एव्हरीथिंग. The point that I am trying to make is, look at the promoters, look at the reserves, look at the loans and advances position. Next important factor that I look at is operating profit. Correct? Chartered accountant? Who's chartered accountant? Yeah. Am I talking sense, sir? Operating profit. The most important thing is whether from business company is earning or company is earning from any other source. That gets reflected in the operating profit and its trend. Simple thing. You can look at operating income also and profit. Don't fall in the trap of those ratios. Because there are n number of ratios. You get one set of ratios which indicate that a company is great. You change this set of ratios and the same company is proved to be useless.
So don't fall in the trap of those complicated rates. These are simple things. Right? After operating profit, look at a net profit trend. Right? And the last point is continuous rate of return on investment. ROI. Bas ROI. Full stop. You don't need to look at the promoters' names, groups, their operations. That care is taken up by the technicals. So what I'm trying to tell you is, you have to have tech funda approach. Tech funda approach. Technically, you select the stock, tech funda, and fundamentally, you evaluate it. That's all. And these 5-6 things only are sufficient. You don't need to EPS, PPS. No use. Even in technicals also, there are misconceptions, like overbought zone and oversold zone. Now, this market, go and check all the indicators, banded indicators, oscillators. You will find all of them are in overbought zone for months. And even then, market is not falling. सो सर आता हे जे 5-6 पॉइंट्स तुम्ही सांगितले फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स देयर आर फंडामेंटल. आणि एक महत्वाची गोष्ट तुम्ही सांगितली की फायनान्शियली स्टेबल कंपनी तेव्हा आहे जेव्हा त्याचे लिक्विड पोझिशन आणि लोन्स आणि हे ते रेशो तो आहे तो रेशो नाही. रेशो जस्ट सी वेअर इट इज सफिशियंट और नॉट. वर्स्ट केस व्हाट माय इंटेंशन इज व्हाट, in a one go, whether company is able to pay off its loan or not. That's all. I'm talking about liquidity. यामध्ये सर माझा एक फक्त असा एक प्रश्न आहे जो मे बी खूपच बालिश पण असू शकतो. बऱ्याच वेळेला असं असतं की एखादी कंपनी स्टेबल आहे, फायनान्शियली स्टेबल, आणि तिचा स्टॉक जो आहे तो एका विशिष्ट किमतीला आहे, पण त्याच किमतीवर थोडाफार वर खाली तो वर्षानुवर्ष राहतो, असं सुद्धा असू शकतं. बिकॉज द कंपनी स्टेबल. आता मी जे सांगणार आहे ना, ही गोष्ट आम लोकांना माहित नाही. So because we are investing in a good company, but it is possible that वर्षानुवर्ष मी अशा अनेक कंपन्या सांगतो ना, ज्या कंपन्या दे आर रिअली गुड फंडामेंटली. टेक्निकल्स का म्हणतोय मी, बिकॉज टेक्निकल्स विल टेल यू द अपॉर्च्युन टाइम टू इन्व्हेस्ट. येस. फंडामेंटल, आय स्टार्टेड विथ फंडामेंटल अनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल. की मला असं वाटत होतं की अरे चार्ट तर समजत नव्हतं ना इनिशियली. व्हेन आय स्टार्टेड, आय कुड टेक एनी डिसिजन बेस्ड ऑन चार्ट बिकॉज आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ the concepts. So the easiest thing is to read some books, because a commerce student was there. The commerce student knows about ratio analysis and all, balance sheet analysis, profit and loss account and combine ratio. पोपटपंची केलेली असते ना कॉलेजमध्ये. पण मी काय केलं, मी शहाणपण नाही. this is again one thing I do, maybe a foolishness, but when I want something, I go for the best. लाईक फंडामेंटल अनालिसिसचं मला सॉफ्टवेअर पाहिजे होतं, तर मी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीचं सॉफ्टवेअर 1994 ला घेतलं. आणि 1994 म्हणजे 30 वर्ष झाली तेव्हा 80,000 रुपये त्याचं इन्स्टॉलेशन होतं आणि 25,000 रुपये त्याची प्राइस. आज काय वाटणार नाही, पण इन 94 80,000 वॉज अ बिग अमाऊंट. आय पेड इट. इट्स सच अ बिग सॉफ्टवेअर. I started working on it and then I realized that I can get a best. जसं मी नेहमी सांगतो ना की एखादा माणूस बघितला तुम्ही, आता माणूस बघा की हा माणूस कसा चांगला शिकलेला आहे, तब्येतीने साऊंड आहे, चांगला आहे, फॅमिली बॅकग्राऊंड चांगली आहे, इंटेलिजंटली बोलतो, सगळं चांगलं आहे, त्याची व्हॅल्यू सिस्टम चांगली आहे, सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत. याचा अर्थ तो सक्सेसफुल होईल का माणूस आयुष्यात? नॉट नेसेसरी. नाही ना. हे फंडामेंटल्स. बेसिकली फंडामेंटल्स काय? फंडामेंटल्स टेल यू द इंट्रिन्सिक वर्थ ऑफ दॅट कंपनी. इंट्रिन्सिक वर्थ. फंडामेंटल्स टेल यू द intrinsic worth of that company. But what is the market worth? That is more important. Right? And that is answered by the demand and supply functions which are depicted in your charts. Technical charts. Fantastic. The most important thing that I am going to tell you is no company's share picks up. I repeat, no share of a company picks up
विदाउट गेटिंग द सपोर्ट ऑफ इट्स मॅनेजमेंट कंपनीचे शेअर चालवल्याशिवाय कुठलाही शेअर चालत नाही. फुल स्टॉप. नाही तर अडाणीचे शेअर असे कसे चालतात, अंबानीचे शेअर्स कसे चालतात, अनेक वर्ष पडून राहिलेले टाटाचे शेअर्स का चालत नव्हते? साऊंड होते ना, फिनान्शियली एक्सलंट, बट अनलेस द ओनर्स टेक इंटरेस्ट इन द कंपनी अँड सपोर्ट दॅट कंपनी प्राइस, नो शेअर. मग आता तुम्ही इन्फॉर्मेशनवर काम करणार आहात का? जर इन्फॉर्मेशनवर काम करायचं असेल तर किती कंपनीची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन. सी मी एक माझा रूल आहे, रूल माझा, न्यूज अँड व्ह्यूज आर ऑफ नो यूज. न्यूज बिकॉज न्यूज मे बी जेन्युइन न्यूज, yes or no, or news may be fabricated news. Correct? If it is a genuine news, by the time it reaches you, काम झालेलं असतं. it is discounted in price. Yes or no? Yes. And if it is a fabricated news, then it's of no use. I said news and views. मार्केटमध्ये कोणी इथे गांधीजी, बाबा आमटे बसलेले नाहीत. इथे टाय लावून ते समोर येतात, स्क्रीनवर ते पैसे देऊन येतात. त्यांना कोणीही बोलवायला जात नाही. आणि पैसे देऊन माणूस तेव्हा येतो जेव्हा काहीतरी त्याला कमवायचे असते, काहीतरी गेम प्लॅन असतो. करेक्ट? त्यामुळे तुम्ही असं अरे हा असं असं म्हणत होता, घ्यायला पाहिजे असे, तेच सांगायला तो आला होता. घ्या आणि फसा. चालवायला आला होता तो. चालवायला आला. पण हे आम लोकांना काय होतं माहितीये का, की मला पैसे किती मिळतात ह्यापेक्षा मी बुद्धिवान किती आहे, माझं इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कसलं टाईट आहे हे दाखवण्यात इंटरेस्ट जास्त असतो. कारण प्रिन्सिपल काय आहे की प्रत्येक माणसाला आपली अक्कल आणि दुसऱ्याचा पैसा जास्ती वाटत असतो. आता तुमच्याशी बोलताना मी पण तेच करतो. सर, हाऊ कॅन आय बी एन एक्सेप्शन? सो याचा अर्थ टेक्नो फंडा या टेक्निकली काय होतं, टेक्निकली ज्यावेळेला तुम्ही चार्ट योग्य पद्धतीने बघायला लागता, आय रिपीट, योग्य पद्धतीने बघायला लागता, त्यावेळेला तुम्हाला त्या कंपनीमध्ये काय चाललंय ते दिसायला लागतं. आता फॉर एक्झाम्पल एखादी कंपनी, आता आपण आता कुठली घेऊ, आता सध्या ना मी एका कंपनीला ऑब्झर्व करतो. मी अजून एकही शेअर घेतलेला नाही. तर सगळ्यात आधी ते सर नाव विचारतील. नाही मी सांगतो पण ते घेऊ नका या अर्थी मी सांगतो की मी अजून एकही शेअर घेतलेला नाहीये, मी ऑब्झर्व. तर ती कंपनी आहे, खूप चांगली कंपनी, मोठा ब्रँड आहे. ते स्प्लिट झाले. करेक्ट? 1/10 तिचे शेअर्स आहे. आता त्या कंपनीची जी प्राइस मुवमेंट आहे ना ती अशी हॉरिझॉन्टल झाली. वरती जाते शेअर, परत खाली येतो, वरती जातो, परत खाली येतो. एका बँड मध्ये ती कंपनी फिरायला लागली. राईट? आता ज्या वेळेला ही फेज येते ना त्याचा अर्थ काय होतो? दिस इज फॉर हाऊ मच टाइम? n number of years. This may continue for years. आता होतं काय, मला समजा 10 लाख शेअर्स घ्यायचे एखाद्या कंपनीचे. मी जर ते 10 लाख शेअर्स घ्यायला एका हाती गेलो तर मीच त्या कंपनीची प्राइस पुश करीन. मग मी माझ्या ब्रोकरला सांगतो, बघ रे बाबा याची प्राइस चालली आहे 100 रुपये, मला ऍव्हरेज प्राइस 90 ते 100च्या मध्ये पाहिजे किंवा 90 ते 110च्या मध्ये पाहिजे ऍव्हरेज प्राइस. 10 लाख शेअर कलेक्ट कर. मग तो काय करतो, 10,000 शेअर घेतो, प्राइस थोडी वर येते, तो 5,000 शेअर विकून टाकतो, प्राइस परत खाली. तो परत 10,000 शेअर्स घेतो,
8,000 शेअर्स विकून टाक. तो हा उद्योग करत राहतो. त्यामुळे त्या चार्टमध्ये एक पॅटर्न फॉर्म होतो, त्याला कन्सॉलिडेशन पॅटर्न म्हणतात. आणि तो कन्सॉलिडेशन पॅटर्न ज्यावेळेला खाली फॉर्म होत असतो तेव्हा त्याला ॲक्युम्युलेशन म्हणतात. ओके, ॲक्युम्युलेशन. कोणीतरी तो स्टॉक ॲक्युम्युलेट करतो, राईट. आणि मग अशी अनेक माणसं असतात जी चांगले शेअर्स इन्व्हेस्ट करत असतात, पण ते सगळ्यांना माहिती असतं की मी वाटेल त्या रेटला घेणार नाहीये. मग ते घेतात विकतात अँड द ॲक्युम्युलेशन पॅटर्न इज फॉर्म. मग काय होतं, एखाद्याचं पोट भरतं, भरपूर शेअर झाले. आपल्याला जी इयरमार्क केलेली अमाऊंट असते त्यांनी की ह्या शेअरमध्ये आपल्याला म्युच्युअल फंड आहेत, सगळेच जण आहेत असे करतात की आता आपल्याला जी घ्यायची होते शेअर, जेवढी क्वांटिटी घ्यायची तेवढी आपण घेतली. मग त्याला पुश द्यायला पाहिजे. मग अशा हॉटेलमध्ये पत्रकारांना बोलवायचे, न्यूजवाल्यांना बोलवायचे, त्यांना पार्टी द्यायची, त्यांच्यासमोर त्या प्रमोटर्सला काहीतरी मोठी गोष्ट सांगायची आणि दुसऱ्या दिवशी आपणच मोठी क्वांटिटी एक घ्यायची. आम लोक काय वाचतात, इकॉनॉमिक टाइम्स, CNBC, तिथे जाऊन अरे 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 काहीतरी आहे घेतला पाहिजे. तोपर्यंत त्यांनी घेतलेला असतो. तो वरती जायला लागला शेअर की यांचे डोळे उघडतात, अरे घ्यायला पाहिजे. पण काय सांगता येतं, साला पडला तर परत खाली येतो. काय होतं, थोडासा वरती गेला शेअर की थोडं प्रॉफिट बुकिंग होतं, स्टॉक खाली येतो, परत कोणीतरी बाय करायला. शेअर्स मूव्ह इन दिस फॅशन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. अप ट्रेंड इज लाईक दिस, डाउन ट्रेंड इज लाईक दिस, बिकॉज people have a tendency of booking profit at some point. आणि मग ज्या वेळेला पोट भरतं यांचं आणि वर खाली करत मार्केट एका लेवलला येतं, त्यावेळेला वरच्या बाजूला सुद्धा हे असं एकदम विकले तर सगळं पडेल मार्केट. मग ते थोडेसे विकतात, खरेदी करतात. दे डोंट अलाव द प्राइस टू फॉल, राईट. अगेन ए कन्सॉलिडेशन पॅटर्न इज फॉर्म, बट दॅट इज नॉट ॲक्युम्युलेशन. आता ते ॲक्युम्युलेट नाही करत आहेत, they are distribution patterns. In this fashion only the whole market works for years of all the stocks. तुम्ही त्या स्टॉक बद्दलचं काहीतरी बोलत होतात की यू आर ऑब्झर्विंग दॅट वन स्टॉक, their accumulation phase is on. पण ते बाहेर निघाला म्हणून लगेच आपण घ्यायचा नसतो. there are certain requirements to be seen. त्या फुलफिल केल्यानंतर the market behaves accordingly. And then लास्ट वेळा जेव्हा तुम्ही मला बोलवलं होतं त्यावेळेला स्टार्टेड बाईंग ॲट 3,300 आणि त्यानंतर तो आता 49 पर्यंत गेला, 4,900 पर्यंत. बट द टार्गेट इज 22,000 मिनिमम. जस्ट इमॅजिन, माय इंटेन्शन इज व्हॉट, माय ॲव्हरेज प्राइस इज 3,800. आय स्टॉप बाईंग, आय अक्युम्युलेटेड सबस्टॅन्शियल क्वांटिटी. आता ती जेव्हा डबल होईल तेव्हा मी अर्धे विकून टाकेन आणि त्यानंतर इट विल बी माय वेल्थ क्रिएट. मग तिकडनं आपण दुसरीकडे जाऊ कुठेतरी. अशा रीतीने तुम्ही तुम्हाला सांगतो की एवढे माझ्याकडे अशी किती लोक आहेत, शेकडो लोक आहेत की यांनी सबस्टॅन्शियल अमाऊंट अशी देत अनेक डॉक्टर्स आहेत, IAS ऑफिसर्स आहेत, IPS officers, they're all doing good amount of investment. So sir, हा जो टेक्नो फंड आहे जे तुम्ही सांगितलं, फंडामेंटल आय थिंक इज अ व्हेरी क्लिअर जे तुम्ही सांगितलं, पण अल्टिमेटली इट जस्ट डिफाइन्स द इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू, इंट्रिन्सिक वर्थ. की या कंपनी ऍक्च्युअली कसं आहे माहिती आहे का, फंडामेंटल अनालिसिस मध्ये काय फ्लॉ आहे की देर आर डिफरंट मेथड्स ऑफ calculating the intrinsic worth. What is the price of a company? Suppose the company is being traded at 1,500 price of share, and you get to know that अरे यार याची तर किंमत 1,000 पाहिजे, 1,000 पेक्षा जास्त नको. It's a time to sell. Bloody technicals will tell you to buy at that rate. सर इकडे जी सगळी मंडळी बसलेत, ऑफकोर्स त्यांना फंडामेंटल अनालिसिस वगैरे ह्या गोष्टी करता येतील. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे जी आता तुम्ही हे अप ट्रेंड डाऊन ट्रेंड सगळं सांगितलं, जे आम्ही कधी कधी हौसेपोटी बघतो, लाल हिरवं दिसतं, पण कधी ॲज वी आर नॉट अ टेक्निकल अनालिसिस एक्सपर्ट्स, सो आम्हाला जर असं सिम्पलिस्टिक काही तुम्ही सांगू शकाल का? म्हणजे फंडामेंटल तर कळलं, पण अल्टिमेटली जेवढे प्रोज आहेत तेवढे मग कॉन्स पण दिसतात.
जेवढे बेनिफिट्स आहेत तेवढी रिस्क पण वाटते. त्याला मग उपाय एकच ultimately आहे, त्याला उपाय एकच आहे की तुम्हाला वेळ द्यायला पाहिजे. शिकायला. You understand it properly and before you put even a single rupee. So I was just coming to one point. So मग त्यामुळे मग काय होतं की सगळं बघितल्यानंतर मग एक शब्द येतो तो म्हणजे मग म्युच्युअल फंड्स. और म्युच्युअल फंड सही है आणि मग अल्टिमेटली सही है, हे सही हो, सही आहे. आहे. पण मग त्यामध्ये आणि डायरेक्ट इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट मध्ये तुमच्या मते काय फरक आहे आणि ऍज एन ऑन्टरप्रिन्युअर्स आमचा पोर्टफोलिओ कसा आम्ही स्ट्रक्चर करायला पाहिजे म्युच्युअल फंड आणि डायरेक्ट इक्विटी मध्ये? सी पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट आहे ना, म्हणजे the amount of money that you invest has to be properly diversified. Because what is the purpose? The purpose is to beat the index. And it's not market index. It's the cost of living index. महागाई आहे ना, महागाई, ज्याला आपण महागाई म्हणतो. That rate is say around 6 to 7%. It always matches with the rate of interest paid by the banks. Right. Banks are paying you precisely that much of interest because banks are not meant to give you profit. Banks are there to protect your money and the purchasing power of your money. म्हणून 1 वर्षापूर्वी तुम्ही बँकेत ठेवलेली जी डिपॉझिट्स आहेत, जर तुमचा inflation rate is around 7%, so bank will pay you 7% extra to keep your purchasing power intact. But what happens is, most of us are in the top bracket of paying taxes. So whatever amount of interest you get, on that again you have to pay tax. And progressively your purchasing power gets reduced if you deposit the amount in your bank. Does it mean that you shouldn't keep money in bank? Yes. For immediate liquidity, some amount has to be kept. Similarly, in mutual funds, you get 15%, 10, 15, 20% return consistently. Those who want to sell mutual fund, they will show you 100% return also. But there are very few such schemes. And such schemes cease to exist after 5 years or 10 years. So you can expect average rate of return of around 15% or 20% from mutual fund. Correct? But thereafter, if you wish to make bigger amount of money, then people think of real estate. Now, unless you have liquidity in that, buying a flat as a part of investment is nonsense. Because progressively your flats will become old, and in the nearby area new buildings will be developed, right? And your flat will become old, so it may not fetch the same rate of rate as the newer flats will. So that is one problem. Land also has the same problem of liquidity. Fortunately, we are all in a phase of this economy where equity market is going to beat all the investment avenues in the country. Gold, silver, real estate, nothing can give you as much amount of returns as equity market. I am telling you, it is very safe. Only thing is that you have to apply your mind. News and views are of no use. You have to apply your mind. You have to have somebody whom you can trust. A person who doesn't have commercial interest. That is the most important part. Chartered accountants are not investment consultants. They are tax consultants. They'll guide you for investing in mutual funds, and most of them are agents. I don't want to criticize. It's a fact.
सर आता सध्या आपण बघतोय की सेन्सेक्स एकदम छप्पर पाड चालू आहे, 80,000 पार वगैरे वगैरे. आणि म्हणजे त्याच्या मागचं काय फंडामेंटल रिझन्स आहेत का अजून कुठले रिझन्स आहेत सो माहिती नाही. सो एक्झॅक्टली काय त्याला इतकं कशामुळे उभारी मिळते आणि वन साइड दिस कंट्री, त्याबद्दलचं तुमचं काय मत? See, this country is changing. Our country is changing because the people of our country are changing. What is changing? Remember, one important factor that changes your life is motivation, inspiration. Right? 1991 June, I think 28th of June, was the day when our new industrial policy resolution was announced by Manmohan Singh. Before that, we had only Doordarshan. So we used to see only what government wanted us to see. Correct? And the picture of our economy was not good. We didn't know what is happening in the world. दुनिया के बारे में मालूम ही नहीं क्या चल रहा है. Dusenberry was one economist who wrote a thesis in Harvard University in 1949. He coined the term demonstration effect. Demonstration. What is that demonstration effect? He said in his thesis that individuals have the tendency of imitating the standard of living of the person demonstrated to them, shown to them. And they have this ability to imitate that. आवडली एखादी गोष्ट, अरे असं असायला पाहिजे, असं घर पाहिजे, अशी गाडी पाहिजे, असं काम पाहिजे, असं ऑफिस पाहिजे, अशी फॅमिली पाहिजे, असा ड्रेस पाहिजे. यू गेट टू सी समथिंग and if you like it, you tend to demonstrate. 1991 च्या आधी काय होतं की when I was young, we had limited scope of thinking. हे असं नव्हतं ना वाटेल ते अवेलेबल आहे म्हणून. Now things have changed because every individual is thinking about better life, better standard of living, better facilities. This is demonstration effect. This country has changed not because of any political party, not because of any person. Tomorrow, if Communist Party comes in power, it will have to work for providing everything to these people. Otherwise, it will be thrown out of power. Because this is aspiring India. Our population, the demography, advantage of demography. Young boys and girls are there. They have seen the world. अरे जीन्सची पॅन्ट नव्हती माहिती आम्हाला. आमच्या कॉलेज डेज मध्ये आम्हाला जीन्सची पॅन्ट माहीतच नव्हती, बघितलीच नव्हती. Because it was demonstrated to you all, now I feel how comfortable it is. Anywhere I go with this dress only. I am comfortable. I don't believe in formal dress. Wrong it is. But you can't feel comfortable. But this was not there in my younger days. Maybe because of that, I like it today. But याच्यामुळे झालंय काय माहितीये, प्रत्येकाला असं वाटतं की आपलं काहीतरी गाडी घेतली ना, होंडा सिटी घेतली ना, मोठी पाहिजे, ऑफिस इथे आहे ना, मोठी दुसरं, aspiring. Because the possibilities are there. In my olden days, the possibilities were not there. Whatever you have got, Tukaram Maharaj was not wrong. Because that was the time when the facilities were not there, opportunities were not there. तो चोऱ्या माऱ्या करण्यापेक्षा ठेविले अनंत तैसेची राहावे, ते असू द्यावे. But the philosophy has changed now. You have n number of opportunities. This has changed this country. Now what happens? When the attitude of majority of the people changes, their demands are different. And the whole economy
is influenced by effective demand. Yes or no? And that's the reason why markets are doing well. People are ready to invest. See, people have more disposable amount of money. So in basic economics, we learn that as income increases, basic economics, as income increases, propensity to consume reduces and propensity to save increases. 1 लाख रुपये आपल्याला पगार म्हणजे पैसे मिळत असतील तर त्याच्यातले मे बी 10,000 आपण सेव्ह करू शकतो. 5 लाख मिळाले तर 1 लाख सेव्ह करू शकतो. 10 लाख मिळाले तर 5 लाख सेव्ह करू शकतो. Progressively the amount of money that you save goes on increasing. And therefore you have more investable funds. And when husband and wife are working, they have substantial amount of investable funds. They've got mutual funds. Now these mutual funds are collecting thousands of crores every year, every month. And the size of our market has remained same. एक एक्सपेरिमेंट करा, मी सांगतो म्हणून घरी जाऊ. 10 म्युच्युअल फंडाच्या स्कीम्स घ्या ऑफ युअर चॉईस. तुम्हाला जे बेस्ट वाटतात ना म्युच्युअल फंडाच्या स्कीम्स, इक्विटी म्युच्युअल फंड्स, आणि त्यांचा पोर्टफोलिओ बघा. यू विल फाइंड 95% ऑफ द स्टॉक्स आर सेम. Why? So where these mutual funds are investing? Why? Not because the funds managers are imitating others. Because the funds manager have such a huge amount of money that there are hardly few companies which can absorb that much amount of investment. Are you getting? So their capacity to absorb money is less. That is so there are hardly few companies. आता गंमत बघा. On one hand, this is aspiring India. People want higher standard of living. So they are working round the clock. They are earning good amount of money, particularly in urban areas. They have investable funds. Mutual funds is a good opportunity, safe opportunity. That is what they feel. They are giving money to mutual fund in the form of SIP. Mutual funds are collecting huge amount of money. Right? But they have limited avenues to make investment. And these all stocks in which mutual funds invest are the stocks which decide the index. If you take 30 Sensex stocks or 50 Nifty stocks, there are 10-15 stocks in which all these investments are going. So every time market falls, new fresh investment comes in and it takes the market up. That's why market is going up. So sir, आम्ही म्हणजे जेव्हापासून मार्केट वगैरे समजायला लागलं अर्ली 2000s वगैरे, त्यावेळेला न्यूज अशी यायची की विदेशी निवेशकों ने की भारी बिकवाली, उसी के कारण सेंसेक्स बहुत बड़ा. सो ते विदेशी जे निवेशक होते, ये तुम बच्चे थे तभी की बात कर रहे हो. जब मैं बच्चा था तब UTI and State Bank of India were the big players. UTI is a seller, means market used to fall. SBI is a buyer, means, and finance ministry used to give them instructions, support karo market. And then they used to buy. Now FIIs have lost their control. Because the amount of money that is generated by these domestic institutions is so big. And they have to go one way. Invest. And that is not even a 10% of the total population of India. Not even 10%. Not even. 4.5 crore people are there. If this number goes up. कोविड मध्ये हा आकडा जरा वाढला. कोविड मध्ये काय होतं, कोविड जेव्हा सुरू झाला ना त्यावेळेला डिमॅट अकाउंट होल्डर्स जे होते इंडियातले, दे वर अराउंड 2 crores. ते आता 10 crores झाले विदिन 4 years. आता हे पण असेच वाढलेत गेल्या 5 वर्षात. हे पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये इफ इट डबल्स, just imagine the amount of impact it will have on the market. This is one factor which is pulling the market. Secondly, world is passing through various problems. Wars are there, economic crises are there. But because
Indian economy has taken off just 25 years ago with this size of population. And the world is pouring money in our country. China is not a preferred investment destination. So this is going to make progress. I think. So sir, हा जो ट्रेंड आहे, हा जो तुम्ही सांगताय, हा नियर फ्युचर मध्ये पण असाच कंटिन्यू राहील? 10 years अजून? Yes. But I'm telling you frankly, if you're not making investments now, you will repent for it after 10 years. पश्चाताप होईल. And not only that, तुमच्या घरातल्या मुलांना सुद्धा आता बाळकडू द्या. हा जुगार नाहीये. It's a systematic way, simple way of making good amount of money. Decent and graceful. So to make a good amount of money, of course all of us want to make a good amount of money. So पुढच्या या ज्या काही 10-20 वर्ष तुम्ही म्हणताय, आता सध्याच्या घडीला कोणते असे सेक्टर्स ऍटलिस्ट तुम्ही रिकमेंड कराल की हे 3 ते 5 सेक्टर्स आहेत, या सेक्टर्स मधले चांगले स्टॉक, मग आम्ही ते स्टॉक पाहिजे तर आम्ही सिलेक्ट करू, पण ऍटलिस्ट सेक्टर्स तुम्ही काही सांगू शकता? सेक्टर्स वाईज इन्फ्रास्ट्रक्चरला तर काही तोड नाहीये. इन्फ्रास्ट्रक्चर, दिस कंट्री इज नॉट इवन 5% डेव्हलप. IT, not even 5% of the people understand IT. Defense related stocks are going to do well, or automobile industry is going to do well. So what about renewable energy? What are your thoughts? Yes, but I'm not more. See what happens, in my case, I don't go by industries. Okay. My analysis, I said tech fund analysis. I never said fund tech analysis. नवरा बायको म्हणतो ना आपण, हळदी कुंकू म्हणतो ना आपण, जे महत्वाचं असतं त्याचं पहिल्यांदा आपण मेन्शन करतो ना. सो आय सेड टेक फंड. So technically I pick the stock. Technically I pick the stocks and then check whether fundamentally they are good or not. Great. I don't go by industries. I go by technicals. So sir, गव्हर्नमेंटच्या अशा कोणत्या पॉलिसीज पर्टिक्युलरली गेल्या 10 वर्षांमध्ये तुम्हाला असं वाटतं की ज्या मार्केटला सपोर्ट करणाऱ्या होत्या त्याच्यामुळे सुद्धा सपोर्ट मिळाला? तर तुम्ही सांगितलंच की कुठलंही गव्हर्नमेंट. गंमत सांगतो तुम्हाला, गंमत सांगतो. 2009 साली मी आरबीआयचे वर्ल्ड बँकेचे काही रिपोर्ट्स वगैरे वाचत होतो. कुठेतरी मला भाषण द्यायचं होतं का काहीतरी, मी तयारी करत होतो. वर्ल्ड बँक आणि IMF चे रिपोर्ट्स वाचत होतो आणि मला एक रिपोर्ट मिळाला जो मी सेव्ह केलाय अजून. आणि त्या वर्ल्ड बँकेच्या रिपोर्टमध्ये असं मेन्शन, 2009 ची गोष्ट आहे, त्या वर्ल्ड बँकेच्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की India's time has come and after 2013 this country will accelerate its rate of growth. Which means on the basis of statistical data, objectively, World Bank could project the growth story of India. So it was not because of any government policy. It was because this economy had to grow. So अपना टाइम आ गया. अपना टाइम आ गया, अपने देश का टाइम आ गया. सो सर, आता आम्ही सगळे उद्योजक मंडळी आहोत. सो आम्हाला तुम्ही या प्रगतीच्या लाटेवर, मार्केटच्या वाटेवर काय असं ऍडवाइस कराल? हाऊ वी कॅन टेक द लिव्हरेज ऑफ दिस अपॉर्च्युनिटी? 2017ला शेअर्स लिस्ट झाले 650 रुपये. तेव्हा मी सगळ्यांना सांगायचो, अरे घ्या रे, किती घेऊ, जमेल तेवढं घ्या. कारण त्याचा मालक आमचा BSc वाला आहे. and I know him, what kind of person he is. जे थॉट प्रोसेस त्याची काय आहे ते मला माहिती होतं. आणि 650 पासून आज तो 6000 पर्यंत स्टॉक गेलाय. दिस इज जस्ट बिगिनिंग. हा 60,000 रुपये झालेला बघायचा आहे तुम्हाला. तो असे स्टॉक्स आहेत ना, हे गिफ्ट करा ना तुम्ही. नवऱ्याला गिफ्ट द्या, बायकोला गिफ्ट द्या, पोरांना गिफ्ट द्या. त्यांना ते कल्चर मध्ये येऊन द्या की आपण काहीतरी 500 रुपयाचा केक आणण्यापेक्षा यार 500 रुपयाचा एक स्टॉक दे यार. स्मॉल थिंग.
केक आणण्यापेक्षा स्टॉक द्या, स्टॉक कटिंग करा. पैसे मिळाले, विंडफॉल गेन, आपल्याला चटकन कुठून तरी पैसे आले, यार स्टॉक्स मध्ये टाका. आणि तुम्हाला सांगतो एवढी घाणेरडी सवय नाही की तुम्ही खर्च करताना तुमच्या डोक्यात सारखा हा विचार कुठे बसतो आपण, त्यापेक्षा ते घेऊयात. फॅन्टॅस्टिक. दिस इज द वे द कल्चर हॅज टू डिफर. आपल्या घरामध्ये आपण बोलताना एक विषय हा असला पाहिजे. तसं ते आपण रुरल एरियामध्ये गेलो ना, तिथल्या प्रत्येक माणसाला माहिती असतं की पाऊस कसा पडेल, जमीन कुठली आहे, कुठलं धान्य कुठे कधी लावायचं, कुठला दाणा कुठे माहिती असतं की नाही त्यांना. आपल्याला मार्केटचं माहिती पाहिजे यार. आता तुम्ही मार्केट पासून लांब राहू शकत, यू विल मिस अपॉर्च्युनिटीज. आणि मी तर आता माझा मोठा मुलगा आहे तिकडे, तो मायक्रोसॉफ्ट मध्ये, तर त्याला पण मी सांगितलं पहिल्या दिवशीपासून, व्हॉट एव्हर इज युअर ग्रॉस अमाऊंट ऑफ इन्कम 10% ऑफ इट शुड बी इन्व्हेस्ट. आय विल गिव्ह यू द लिस्ट. 10%. आणि तुम्हाला माहिती आहे 10% जर तुम्ही टाकत बसलात ना ऍट एनी एज, आफ्टर 5 years you will find that you have got huge amount of money. Just 10% per day. 10% म्हणजे कुठे आपण, अरे एक पार्टीला गेलो तर 5-10 हजार खर्च करतो. सरप्लस मनी. त्यामुळे अशा गोष्टी तुम्ही या त्याच्यामध्ये, इट इज अ मस्ट. आणि मी तुम्हाला सांगू एवढे मित्र आहेत ना माझे, एवढे डॉक्टर्स आहेत, आर्किटेक्ट्स आहेत, मोठे मोठे, पैशाचा कधी विचारच नाही केला. म्युच्युअल फंड मध्ये पैसे मिळतात, ते ठोक म्युच्युअल फंड मध्ये पैसे. ते चोरासारखं असतं. चोराचं कसं असतं, एका स्टाईलनी चोरी झाली की तो स्टाईलनी बदलायला तयार होतो. त्यांना म्युच्युअल फंड मध्ये पैसे काय मिळाले, कारण ते म्युच्युअल फंड एकदम 0 लेवलला गेले होते त्या कोविडच्या काळामध्ये. तेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करायला सुरुवात केली, तुम्हाला सडनली 100% रिटर्न्स मिळायला सुरुवात झाली. यू गॉट फॅसिनेटेड. इट विल नॉट कंटिन्यू. सी, आय एम अ फंड्स मॅनेजर. If my investor is happy with 15-20%, why should I give him 200%? Simple. Because today if I pay him 200%, next time he's going to ask for 250%. So I'll do what? I'll prepare my investor for 15%, which I can give even during the worst phase. This is the job of mutual fund managers. They keep you at a level which could be achieved even during the bad phase. Therefore, SEBI realized it. And SEBI did what? SEBI came out with portfolio management schemes and AIF. Yeah. Alternative Investment Fund, category 1, 2 and 3. In 3, equity is there. You learn this. Only earning money is not sufficient. Managing money is the most important, essential part. This is the way to affluence. Fantastic. So let's have a rapid fire चा सर फक्त नियम असा, एका शब्दात किंवा एका वाक्यात एकदम असं quick short answers, and we will have a very quick round of all these questions. So I'll throw the question rapidly and you will fire the answer quickly. Yeah. So first question, the biggest investment mistake to avoid? Using exposure. Using exposure. Okay. What is the meaning of exposure? Nowadays in India exposure is not given, but 2 years earlier, exposure. If you had 1 lakh rupees in your account, got it. You were allowed to make use of 10 lakh rupees. 10 times exposure was given. So, secondly, borrowed money. Okay, understood. So basically म्हणजे पैसे नसताना इन्व्हेस्ट करणं किंवा आपल्याकडे असलेल्या पैशापेक्षा मोठी इन्व्हेस्टमेंट करणं, that is the biggest mistake. Okay. एक वन मोर I'll take. सी, लोकांना ना असा विचार करतात की आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी आपण पैसे ठेवतोय ना, तर त्याला अजून वेळ आहे 4 वर्ष. ते पैसे आपण आता इन्व्हेस्ट करू शकतो ना, मार्केट चांगलं आहे तर. इट्स अ ब्लंडर. कारण इन बिटवीन, इफ मार्केट क्रॅशेस, समथिंग गोज रॉंग समवेअर, you will not get your money at the time it is required. So if you have earmarked amount for specific purpose, don't use that amount for investment. Okay. Never. So sir, of course सरांनी जी डिस्कवर केली आहे सिस्टम, त्या सिस्टमचं नाव आहे सिग्मा लाईन ट्रेडिंग. So one word to describe सिग्मा लाईन ट्रेडिंग सिस्टम. Simplicity at its best. Simplicity.
सिम्पल असेल तर आम्हाला शिकायला आवडतं. Absolutely. मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर इन द इंडियन मार्केट टुडे. IT. युअर फेवरेट इन्व्हेस्टमेंट बुक. First book I bought. 30 वर्ष. Edwards and Maggie. ओके. बेस्ट एज टू स्टार्ट इन्व्हेस्टिंग. Any. एनी. अ मिथ अबाउट स्टॉक ट्रेडिंग. It's gambling. वन की ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल इन्व्हेस्टर. की ट्रेट म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा गुणधर्म यशस. Self control. सेल्फ कंट्रोल. Absolutely. ओके. वावत जायचं नाही कधी. सो लॉंग टर्म अँड शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट व्हॉट यू विल ॲडवाइज. Always long term. First thing you analyze in the stocks. Already you told about it. The promoters. And not name. People used to say, "अरे हा टाटा आहे मग चांगला." I am not worried about it. I am bothered about his actions. एका आपल्या पोर्टफोलिओ मध्ये मॅक्सिमम किती नंबर ऑफ स्टॉक्स असायला पाहिजे जे लॉंग टर्मचे तुम्ही म्हणताय. 1 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट असेल ना तर 10च्या वरती कुठल्याही परिस्थितीत जाता कामा नये. नॉट मोर दॅन 10. Not more than 10 for 1 crore. Yes. That is also very big. Final word of advice to all the entrepreneurs present here. Make money and be happy. Fantastic. Great.